जिते लोभनीय होउची से अनुसार तार रक्षणाबेक्षण बड़ जत्न कर कि आम से सब कंटा बाड़ सब दि जाए। अच्छा ये कंटा बाड़ देवे आपण दूर दूर ही जा पड़ो लुगा लगे से छाड़बन जमीर चारिपटे फसल तो कर जो जगटा से चारिकर आग बाड़ जोटा कि पाचेरी बाउंड्री कर जेको फसल कर फसल को देखिकी तार हृष्टपुष्टता केते तार आय अमल बा श्रद्धा बढ़ी तार एमती से जत्न नब कौन सी जीवजंतु बा गाई गोरु कहीं जापर तार अनिष्ट पाइबा कहबार मान हूँ फसल जिते लोभ से अनुसार बारटा स्ट्रंग थी तेबे आम भक्ति फसल को जदि आम किसी उपलब्धि करवा जानुचे गोटे महत्वपूर्ण तेणु से अनुसार तार बाड़ हूँ दैन्यता तार रक्षणाबेक्षण केवल दैन्यता बाड़ जब नदब ताले से रक्षा रक्षा भक्ति लता बाढ़े जदि कौन गोलक जा से दैन्यता नहीं तार पता सुखी जीव से कथा सब अच्छी भर पता तेणु अपराध को खूब सावधान सावधान हाँ दैन्यता को भारी श्रद्धा ये सब रखिले ओह थोड़ा आनंद ही आनंद सागर डुबकी लगाते चलो प्रेम में डुबकी लगाते चलो प्रेम सागर में डुबकी लगाते चलो डुबकी लगा को हेले मन को विष्णु से हटाते चलो गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रेमे मत्त नित्यानंद कृपा अवतार उत्तम अधम किछु ना करे विचार जे आगे पड़े तारे करे निस्तार अतएव निस्तारिला मो हेन दुराचार मो पापिष्ठे आनिलेन श्री वृंदावन मो हेन अधमे दिला श्री रूप चरण श्री मदन गोपाल श्री गोविंद दर्शन कहिबार योग्य नहे ये सब कथन। श्री नित्यानंद प्रभु कृपा के अवतार है अर्थात कृपा की प्रकट मूर्ति है। उस पर भी वे श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त है अतः वे उत्तम या अधम का अर्थात पात्र अपात्र का विचार नहीं करते। जो भी सामने आता है उसको कृष्ण प्रेम देकर भव सिंधु से पार कर देते हैं। अतएव उन्होंने मुझ जैसे दुराचारी का भी उद्धार किया है। उनका निर्विचार कृपालु स्वभाव ही मेरे उद्धार का कारण है। मुझ जैसे पापी को भी वे श्री वृंदावन में ले आए अर्थात श्री वृंदावन वास दिया। उन्होंने मुझ जैसे अधमों को भी श्री रूप गोस्वामी के चरणों की प्राप्ति कराई। अच्छा। श्री मदन गोपाल सनातन गोस्वामी द्वारा प्रतिष्ठित श्री कृष्ण विग्रह तथा श्री गोविंद जी श्री पाद रूप गोस्वामी द्वारा प्रतिष्ठित श्री कृष्ण विग्रह के दर्शनों का सौभाग्य प्रदान किया। यह सब वृत्तांत कहने योग्य नहीं है क्योंकि जो असीम कृपा मुझ पर उन्होंने की उसे अपने मुख से कैसे कहूँ। नित्यानंद गुरुतत्व नित्यानंद प्रभु को मुखरू जो वाणी श्रुत होची से होची कृपा तुम से कहते गुरु कथा अनुसार ही तुम सेवा कर परिचालित गोटे कथ नहीं कि जे गुरु गोविंद को छाड़ी मु
ସେଠି କୋଉଠି ଯିବି ବୋଲି କୋଉଟା ନାହିଁ ଗୀତ ଗାଉନଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଛାଡିକି କୁଆଡେ ମୁଁ ସେ ସେବା କରି କୋଉଠିକି ଯିବି ଗୀତରେ ଗାଉଥିଲେ ବୈନତାରେ ଆଖରେ ଅଛି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସେବା ବିନା କୁଆଡେ ଯିବି ମାନେ ପଡିବ ତେଣୁ ଗୁରୁ ଶରଣାଗତ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ସବୁ ହେଲେ କଖନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଖନ ନାହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ତେଣୁ ବିନା ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶିଷ୍ୟର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗୁରୁ କୃପା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମତେ ଆଜି ସେବା ସବୁ ବାଇ ଦର୍ଶନ ବାଇ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ସନ୍ଥ ମିଳନ ଏସବୁ କଥା ମିଳିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲା ପରେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କର ତା ଆଗରୁ ଆସିବାକୁ ମନ ହଉନଥିଲା ଏଇଥିରେ ସବୁ ଆସିବ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବ ନାରା ହେବ ଚିରକାଳ ବୋଲି ବାବା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବ ନା ରହିବ ଚିରକାଳ ଆଚ୍ଛା ନିଜେ ସତ୍ୟଭାନ କହିଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ସତ୍ୟଭାନ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପରିବାର କାହିଁକି ଏଠି ଚିନ୍ମୟ ଭୂମି ହଉଛି ଆମେ ତ ଅଧମ ଜୀବ ସବୁ ଭଜନ ନାହିଁ ସାଧନ ନାହିଁ ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ ବୈରାଗ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗିବତା ଆଉ କିଛି ଆମର ଜାଣିନେ ଆମେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି ଯାଇ କଣ କେବଳ ମଳ ପରିସ୍ରା କରିବ ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରିବ ତେଣୁ କଣ ପାଇଁ ରହିବ ସେଠି ତୁମେ କାହିଁକି ରହିବ କଣ ପାଇଁ ଏଟା କଣ ଭୋଗ ବିଳାସ ଜାଗା ସେଠି ଭୋଗ କରିବ ବୁଝ ଏଟା ଭଜନ ସ୍ଥାନୀୟ ଏଟା ସେବା ସ୍ଥାନୀୟ ଯଦି ଏ ଭାବ ନାହିଁ ସେଠି କାହିଁ ରହିବ ଆଉ ଯଦି ଗଲ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉପରେ ଚଢିବନି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାଚ ଦେଖିବା ଗୋପାଳ ଯୋଉ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଯିଏକି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ତା ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀକୁ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଗୋପାଳ ସେ ସାକ୍ଷାତ ଗିରିରାଜ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ତେଣୁ ପରିକ୍ରମିତ ତା ଉପରେ ଉଠିବ ନାହିଁ ମନା କରାଯାଇଛି ଏଠି ଉଠିବନି ଚିରକାଳ ରହିବନି ବୃନ୍ଦାବନ ଚିରକାଳ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଚିରକାଳ ଯୋଉମାନେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବେ ଗୁରୁ ଦେଖିବେ ଯେ ହଁ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ସେବା ଦେବେ ତେବେ ଯାଇ ହବ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଭଲ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ କୌଣସି କାରଣ ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗଲୁ ସେଠି ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ରହିଲୁ ତା ଭିତରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଶ୍ରମ ନିଆ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମତେ ଘୋର ନିଶା ହେଇଯାଇଥିଲା ହଁ ଆଶ୍ରମ ନିଶା ହଁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ହବ କେମିତି ତାର ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ବ ଜାଗା ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଜମି କେତେ ଅଛି ସେଠୁ ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ କିଛି ଆସେ ସବୁ ସେଠି କେମିତି ଆଉ ଜମି କେମିତି ବଢେଇବା ହଁ ଚାଷ କାମ ସେଠି କେମିତି ବଢେଇବା ନିବିଡତା ହଁ କେମିତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏମିତି ସେ ଗୋଟେ ନିଶା ହେଇଥିଲା ଆଉ କଣ ଏସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଜାଗା ନିଆହେଲା ପରେ ଇଆଡେ ଆମ ମନ ନାହିଁ ଇଆଡେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠେଇକି ସବୁ କଥା କରିକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଲା କଣ ହେଲେ ଆମେ ତମର ଆମର ଯିବା ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଦେଖିଲି ଯେ ତାର ସିଆଡେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଏଥିରେ ଲାଗିଛି ସେଠୁ ତାଙ୍କ ମନ କରୁଛି ଆମେ ଗଲେ କଣ ରହିବ ନା କଣ ସେଠି ଆମେ ରହିବା ନା ଆମେ ଯିବା ଯେମିତି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ପଳେଇ ଆସିବା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ତ ନେଇଛି ଆଉ ଏଟାକୁ ସବୁଗୁଡାକୁ ସମାନ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମନେ ରଖିଲେ ହବ କି ଦେଖିବା ଆସିଲେ କେତେବେଳେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ପୁଣି ଯିବ ନା ନାଇଁ ସେଠି ଆଉ ତେଣୁକରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ଆଉ ତ କେହି ଯିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଚାଲ ହେଲା
ମୋର ଯୋଉଟା କି ଇଆଡେ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କେବଳ ବାବାଙ୍କ କହିବା ଜବରଦସ୍ତି ନହେଲେ କଣ କହିବୁ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଉ ବାବା ପାଖରେ ଆମେ ଅଛେ ମାନେ ନ ବାହାରେ ଭିତରେ ବାହାରେ ବାବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବାହାରେ ନାଇଁ ବାବା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନକଲେ ଅସୁନ୍ଦର ହବ। ଆଉ ଯାଇକି ତ ପଳେଇ ଆସ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ। ଆଉ ତମେ ସିଆ ନିଶା ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ମୋଟର ଲଗବା, କୂଅ ଖୋଳିବା, କେତେ ନଦୀ ଜଙ୍ଗଲ କରିବା, କହିବାର ନାହିଁ। ବିନି କରିବା, ଧାନ ଫଲେଇ କରିବା, କଣ ହଳ କରିବା, ଆଉ ଚାଷ କରି ହଳ ଚାଷ କରି ଆମର ତ ଜୀବିକା ହେଇଛି କଣ ବୁଝିବ ଏଇ ଟାଇପର କଥା ସବୁ ଆଉ। ହଁ ବୁଝିଲେ କି? ତା ଭିତରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ପ୍ରଦାନ କରିବା ବୁଝିଲେ କି? ଆଉ ମାନେ ଭୋକ ଶୋଷ ଆଉ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଉ ରାତି ନିଦ ନାହିଁ ଆଉ ଏବେ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ହବ ଏବେ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ରାତି ନିଦ ନାହିଁ ସେମିତି ହବ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ତେଣୁ ଧରିକି ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରେନରେ ତ ଆଉ କଣ କାମ ଏଠି, ଖାଇବ ବସିବ ଶୋଇବ ତା କିଛି ନାହିଁ, 2 ଦିନ ପୁରା ବସିବ ସେଥିରେ। ଆଉ ଗୁରୁ ଥିଲା 2 ଜଣ, ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତା 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କାମ ତାଙ୍କର ତ ଆଉ ଠାକୁର କଥା କହିବା ତାଙ୍କର ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ କଣ, ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ବୃନ୍ଦାବନ କଥା ଖାଲି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବୃନ୍ଦାବନ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଖାଲି ତ କହିଲେ ଆଉ। ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟକୁ ନେଇକି ବୃନ୍ଦାବନ କେମିତି ସନ୍ଥ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରାସଲୀଳା କେମିତି, କୋଉ ସନ୍ଥ ଯେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ନ ଯାଇଛି, ହଁ ହଁ ଆଉ କୋଉ ତୀର୍ଥ ଯେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ନାହିଁ, କୋଉ ରସ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। କଥା କହିଲେ ହୁଁ ମାନେ ସର୍ବୋପରି ଜୀବର କାହା ବାସ, ଏଇଠୁ ଏଇଟା ଏଇ ପଦଟା ହେଲା ତାର ଗୁଣ ମନ୍ତ୍ର। ହୁଁ ସର୍ବୋପରି ଜୀବର କାହା ବାସ, ସର୍ବତେଜୀ। ଆଚ୍ଛା ଜୀବ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୌକା ମିଳିବ, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କୃପା ମିଳିବ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବସ୍ୱ ଯେ ନଶ୍ୱର ବସ୍ତୁ ବୋଲି ବୁଝିବ, ତାକୁ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ବା ତ୍ୟାଗ କଲା ବେଳେ ତାର ସ୍ଥିତି କୋଉଠି, ଆଚ୍ଛା ତାର ବାସ କୋଉଠି। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାସ ସେଇଠି ଯୋଉଠୁ ଆସିଛି। ହଁ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ଭଗବାନ ପାଖରୁ ଆସିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଭଗବାନ ଘର କୋଉଠି ନା ଏକ ପାଦ ନଗଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନ ତ୍ୟାଗ କରିକି ହଁ ହଁ ସେମିତି। ହଁ ଦ୍ରୌପଦୀ କଣ ଦ୍ରୌପଦୀ, ହଁ ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନ ସେ ଆସିଛି ଯିବ। ଯାହା ଗୋପୀ ଗୋପୀ ଯାହା ନିତ୍ୟ ରାଶି ଅଛି। ହଁ ତେଣୁ ସର୍ବତେ ଜୀବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାହା ବାସ, ଯାହା ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ରାସ। ଓହୋ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ଏଇଠି ଛିଡେଇଲେ ଆଉ କଣ। 2 ଦିନ ଯାକ ଟ୍ରେନରେ କଥା ହେଲା। ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ 8 ଦିନ ଗଲା, ମନ ତ ଲାଗିଛି କୁଆଡେ ଦେଖିବା କଣ କରିବା, ସର୍ବଦା ବାବୁ ଛାଡିକି ତ କୁଆଡେ ଯାଏ ଶୋଷା ବସା ହେଇଥାଏ। କଣ ବାବୁ ମନେ ଥିଲା ନା ତମେ ଆସିଲ ଯେ ଆଉ ମୋ ସେବାରେ ରହିଗଲ, କୁଆଡେ ଦେଖା ଦେଇ କିଛି କୁଆଡେ ତ କରିପାରିଲନି, ଆଉ ପୁଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ଭଲ ହବନି, ତେଣୁ ଆଉ 8 ଦିନ ତମେ ରହିକି ଦିଅ, ମୁଁ ଆଗୁଆ ପଳଉଛି। କଣ ଥିଲା ତା ମନେ ତାର ମାନେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆପଣ ବଲାଙ୍ଗୀରଠୁ ଧୀରେ 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 ବୃନ୍ଦାବନକୁ ନେଇ ଆସିଲେଣି। ସେଇଟା କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଗୁରୁଙ୍କର ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ କି ମୁଁ ରହିଲି। ମୁଁ କହିଲି 8 ଦିନ ଯେବେ ପଳେଇଲି, ମୁଁ ତ ବୃନ୍ଦାବନ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ପଶିଛି। ଏଠି 8 ଦିନ ଯଦି ରହିବି, 8 ଦିନ ପରେ ତ ଫୋନ ଆସିବ ପଳେଇ ଆସିବ ବୋଲି, କାହିଁକି ଆସିଲୁନି କଣ କଲ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଠୁ ଖସିଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ମନରେ ଏମିତି ପଶିଲା, ଆଉ କଣ କେହି ଆଉ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଗଲି ଯେ ଆରେ ବର୍ଷେ ପନ୍ଦା କେହି ଜାଣିଲେନି କୁଆଡେ ଗଲା କଣ ହେଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ଏଇ ଭାବରେ ଗଲା ଜୀବନ ନା, ଯୋଉଟା କି ବାବା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କୁଆଡେ ଗଲା କହିଗଲାନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଛାଡି ମୁଁ କାହିଁ ଛାଡିକି ଆଇଲି ତାକୁ, ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲା କଣ ଥପିଲା କଣ ହେଲା କୋଉଠି ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତା ହେଲେ। ସେ ବିପିନ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଖୋଜ ଲଗାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି କଣ ଅଛି। ବର୍ଷେ ପରେ ଯାଇ ଧରା ପଡିଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନରେ। ସେତେବେଳେ ଟିକେ ମାଧୁକରୀ କରିକି ସବୁ ସାଧୁ ସଂଘ ସବୁ ପାଇ ତା ଭିତରେ 84 ବର୍ଷ ପରିକ୍ରମା ହେଇଯାଇ ଏସବୁ କଥା ସବୁ ଶେଷ ହେଲେଣି ସବୁ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ ଲାଗିଗଲା ଯେ
ଆଉ ସେଆଡା ଇଚ୍ଛା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ହେଲା ନା। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ହେଇନି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ଜୋର ଲାଗି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ହଁ ଖୁବ ଜୋର ଲାଗିଯାଇଥିଲା ସେଠି। ତେବେ ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଗୁରୁ ହିଁ ସବୁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କୃପା। ବୃନ୍ଦାବନରେ ମନ ଲାଗିବା ଏ କୌଣସି ନିଜର କୌଣସି ପୁରୁଷାର୍ଥ ନାହିଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାର ମନ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚିନ୍ତା ଗାଉଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରତି ଗୁରୁଦେବ ହନ ପରସନ୍ନ କୋନ ବିଘ୍ନ ସେହ ନାହିଁ। ଭୟ ଅବସନ୍ନ ଅବଶ୍ୟ হয় তার ব্রজভূমি বাস। ହଁ ଅବଶ୍ୟ ତାହାର ହେ ବ୍ରଜଭୂମି ବାସ। ତୁ ନିଜର କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସାଧନ ଅଭିମାନ କିଛି ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବୃନ୍ଦାବନ ସେ ବାସ କରିଦେବ। ଏଇ ଅନୁଭୂତି କଥା ହିଁ କୃଷ୍ଣ କବିରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେ ଗୁରୁତତ୍ଵ ତାଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମତେ ବୃନ୍ଦାବନ ବାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ସାଧକ ପକ୍ଷେ ମାନିବା ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ସେବା କରିବା। ଅସ୍ତୁ କଣ ଆଗକୁ କହୁଛନ୍ତି? ମା ଧାମେଶ୍ୱରୀ ଧାମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଛାଡ଼ି ମାସିନି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପଠେଇଛନ୍ତି କି ସାଉ ଦର୍ଶନ କରି ତ ବ୍ରଜରଜ ମସ୍ତରେ ଧାରଣ କରି ଆଉ ସାମୁକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କରି ଏହା ଭାବନା କରିବ। ଆଉ ଏଠି ମଳମୂତ୍ର ତ କରି ଯୋଉ ବ୍ରଜରଜ କି ତାର ମହତ୍ଵ କି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ବ୍ରଜର ଏଠି ମୁଁ ଝାଳ ମଳମୂତ୍ର ପରିସ୍ରା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି, ତେଣୁ କୃପା କରିବି। କେମିତି ଭାଷା ଭାଷା କହିପାରିବୁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଣିଛି କଥା। ହଁ ସେ ସବୁ ଭାବରାଜର ସାଧକଙ୍କର ଭାବନା ସବୁ ଆରୁ ଉଭ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକା ଚାଲି ଚାଲିକା ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ ବୃନ୍ଦାବନ। ଯେମିତିକି ନାତିଆ ଯେମିତି ବୁଢା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତିକି ତା କାନି ତା ହାତ ଗୋଡ ହାତ ଧରିକି ଖେଳି ଖେଳି ଯେମିତି ଚାଲେ, କେତେବେଳେ ଆଗକୁ ପଳଉଥିବ, କେତେବେଳେ ପଛକୁ ପଳଉଥିବ, କେତେବେଳେ ଆଗକୁ ପଳଉଥିବ, ଇଏ ତଡ଼ିକି ଯାଇ ଧରି ବାଟକୁ ଆଣୁଥିବ କି ନାଇଁ। ନାତିଆ ମାନଙ୍କର କାମ କଣ? ଚଞ୍ଚଳ ମନ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ବୁଢାର ଭାରି ଖୁସି। ପଚାରିବ ଏଇଟା କା ପିଲା? ଏଇଟା ମୋ ବଡ ପୁଅଟା ପରା, ଏଇଟା ନାତିର ଏଇଟା ଗୋଟା। ଘୋଡିଆ ଛାଡୁନି କଣ ହଁ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ପଛରେ ବୁଲୁଛି ଆଉ ଘୋଡେ ମୋଟେ ଛାଡୁନି, କଛା ପାଚି ଗୋଡ ହାତ ସବୁ ଧରି କଥା କଥା କାନ୍ଧରେ ଚଢି ପଡିବ। ସେ ଯୋଉ ରସସୃଷ୍ଟି ତା ପାଖରେ ହୁଏ, ସେ ଯୋଉ ଲୀଳା ତାର ଦେଖିକି ସେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି ତା ଦ୍ୱାରା ସେ କରେ। ତାର ସଂସାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ତାପ ଅଛି ସେଟା ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ତା ପାଖରେ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ତା କୋଳରେ ଅଛି, ମାନେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଏଇଭଳି କି ତା ମାତାଙ୍କର ବି ହୁଏ। ଆଉ ତଦୁପରି ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କର ବି ହୁଏ ନାତିକୁ ଦେଖି। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ହିଁ ମଦନ ଗୋପାଳ ମଥୁରାରୁ ଆସିଲେ। ମଦନ ଗୋପାଳ ଜଣକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ, ସେବା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଇଏ ସେଇ ଘରେ ମଧୁକୁରୀ କରୁଥିଲେ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯୋଗୀ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଏଠୁ ବୃନ୍ଦାବନ ସେ ଦ୍ୱାଦଶଟି ଲାଗ ବାସ କୋଟିଆ ଭଜନ କୋଟିଆ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯିବେ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କରିବେ, ସେଠୁ ଯିବେ ମଥୁରାରୁ ଭିକ୍ଷା କରିବେ, ସେଠୁ ପୁଣି ଆସି ବୃନ୍ଦାବନ। ଏଇଟା ଦୈନନ୍ଦିନକ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସାଧନ ଭଜନ ର ପରିପାଟି। ହିସାବ କରନ୍ତୁ କେତେ ରାସ୍ତା ହେଲାଣି। ଏ ସବୁଦିନ ତାକୁ ଡେଲି ଚାଲିବେ, ତାକୁ କାମ କରିବେ, ତା ବାଦ ରାତିରେ ଭଜନ କରିବେ। ତେବେ ସେଇ ଘରେ ଭିକ୍ଷା କଲା ବେଳେ ମଦନ ଗୋପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଲା। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉତ୍ସର୍ଗ, ଯୋଉ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ, ଯୋଉ ଦୃଢ ନିଷ୍ଠା, ବହୁତ ଗୋପାଳ ଖୁସି ହେଲେ ଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ବିଗ୍ରହ ଇସରା ଦେଲେ, ବାବା ଆଉ ମୋର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସଦା ହଉଛି, ଆଉ
ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଯଦି କିଏ କହିଲେ ବିଗ୍ରହ କଣ ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ହଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହିଲା ପ୍ରତିମା ଉବାଚ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦାରୁଚ ବୁଝିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ତମେ କହିଲେ ଯାଅ ଦର୍ଶନ କର, ତାଙ୍କ ତ ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଯାଅ ଦେଖ। ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତକୁ ପୁରା ଡାହାଣ ହାତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଡାହାଣ ହାତ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ସଦ୍ୟ ଆଉ ବିଗ୍ରହର କିଛି ସେ ଅନୁଭବ କଲେନି, ସଦ୍ୟ ମା ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭୂତି କଲେ, ସେ ସ୍ପର୍ଶ ହେଲା, ଡରିଗଲେ ଆଉ ଭାବ କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବର ସବୁ ସ୍ତର ଅଛି, ସେ ସ୍ତର ଅନୁଭୂତି କେମିତି କେମିତି ଆମକୁ ବି କେତେବେଳେ ବିଷୟାରଥରେ ବି ଝଲକ ଆସୁଛି, କେତେ ଝଲକ ଆସୁଛି। ଭାବରାଜ ଆମ ଭିତରେ କୋଉ କଥା ନାହିଁ, ସବୁ କଥା ଅଛି। ଯେମିତିକି କ୍ରୋଧର ସ୍ୱରୂପ କଣ, ମୌକା ଆସିଲେ ଆମଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି, ରେଡି ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କାମର ସ୍ୱରୂପ କଣ, ମୌକା ଆସିଲେ ଆମଠି ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉନି। ଲୋଭ ମୋହ ସବୁଗୁଡା ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି ନା ହଉନି, ସବୁ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସବୁ ଅଛି। ସେମିତି ପ୍ରେମ, କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଗଲ, ପ୍ରେମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉନି, ସବୁରି କଥା ଭିତରେ ଅଛି। ସେଇ ସ୍ତର ବା ସେଇ ମୌକା ଆସିଲେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକଟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ସ୍ପର୍ଶ, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ଅନୁକୂଳ ହବ, ସେ ବି ପ୍ରକଟ ହବ ପ୍ରକଟ ହବ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସେଇ ତ୍ୟାଗ ବୈରାକୁ ନେଇକି, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ନେଇ ସେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଭୂତି କରିଛନ୍ତି। କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଆରେ ଭଗବାନ ବିଗ୍ରହ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲ କେମିତି ହଉଛି, ଏସବୁ କଣ ନା ସେ ତାର ସବୁ ହବ। ଆମେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ନିତାୟ ଗୌର ଯୋଉ ଦି ବିଗ୍ରହ, ସେ ଗୌରଦାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ତିଆରି କଲେ, ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲେ ଯେ କଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ, ନା ବର ମାଗ କଣ, ଆମ ଘରେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଥା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ସେବା କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ସେବା କରୁଥିଲି, ଦେଖୁଥିଲି, ମୋର ଆଉ କୁଆଡେ ମନ ଲାଗୁନି, ତମକୁ ଛାଡିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ଏଇଟା ମତେ ବର ଦିଅ। କହିଲେ କି କଥା, ଏଇଟା କି ବର, ଆଉ କେତେ କାମ ଆମର ଅଛି, କେତେ ସେବା ଅଛି, ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ନା କଣ, ନା ଆପଣ କହିଲେ ବର ଦେବା ପାଇଁ, ମତେ ଏଇଟା ବର ମାଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆଉ ନା ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ଅନୁରୂପ ଦିଟା ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କର। ତିଆରି ହେଇଗଲା, ସେ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ରହିଲେ, ଆଉ ବିଗ୍ରହ କହିଲେ ତମେ ଯା, ସେ ପଳେଇ ଆଇଲେ, ଆଉ କଣ ତମେ ଆମର ସେବା ସେଟା କର, ଆମେ ଏଠି ରହିଲୁ, ଆଉ କଣ। ସେ ଯୋଉ ମାତ୍ର ଦୁଆର ମধ্যে ପଳେଇ ଆଇଲେ, ଇଏ ସ୍ଥାନ ହେଇଗଲେ, ଇଏ ବିଗ୍ରହ ଭଳିଆ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଇଏ ଭଲ ମୋହ ମତେ ଲଗେଇଲେ, ସେ ନିଜେ ଚାଲିଗଲେ, ଏଠି ନା ବିଗ୍ରହ ଥୋଇ ଦେଇ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ହେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ବିଗ୍ରହ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯା ବୋଲି, ବିଗ୍ରହ ଚାଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ପଳେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବିଗ୍ରହ ହେଇଗଲେ ସଜୀବ, ଇଏ ହେଇଗଲେ ବିଗ୍ରହ। ଇଏ ଆଗକୁ ଛାଡିକି ବିଗ୍ରହ ଛାଡି ଦୌଡ଼ିଲେ ଦ୍ୱାର ମୁହଁକୁ, ନାଇଁ 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 ତମେ ଗଲେ ହବନି, ହଁ ନା ଆଉ କିଏ ଯିଏ ତ ଯିବା କଥା, ନା ସିଏ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାକୁ ନିଆଲେ, ଇଏ ତ ନିଆଲେ, ସିଏ ପାରିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ, ଏବେ କାଲିର କଥା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଥରେ କର କିଏ ସେ ବିଗ୍ରହ, କିଏ ସେ ସଜୀବ, ସେ ସେଇଠୁ ଚୁପ ହେଇକି ବସି ପଡିଲା, ସେ କିଏ ଗଲେ କିଏ ରହିଲେ କି ଜାଣି। এইভଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, ଯୋଉ ଲୀଳା କି ଆମେ ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ତ ଠିକ ଅଛି, ଆମ ସ୍ଥିତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ନାସ୍ତିକ ନହେଇ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଯେ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ହାତରେ କଥୋପକଥନ ଲୀଳା ରହସ୍ୟ ସବୁକିଛି ପୁରା ସ୍ଥିତି ସ୍ତର ଅଛି। ସେ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଯାହା ଆମର ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ଅଛି ଏସବୁ କଲେ ସେସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ହାତରେ କଥୋପକଥନ ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଗୋପାଳ ଯେତେବେଳେ ଇସାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଏଠି କହିଲେ ନାଇଁ 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 ତୁ କେତେ ସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, କେତେ ଯତ୍ନରେ ଅଛୁ, ତୋର କଣ କଣ ସବୁ ଦରକାର ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ଏଠି ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି, ଆଉ ମୋ ବିଷୟରେ ତୁ ଜାଣିନୁ ମୁଁ କେମିତି ଚଳୁଛି? ନା ସେଇଟା ମୋର ଦରକାର, ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ନା କଣ ସେଇଟା ଦରକାର? ନା তুমি যে ଅଟା ନେଉଛ ଲୁଣ ପକଉନ ତ, ଏଇଆ କହିବ ଆଉ କଣ? ନା ନାଇଁ ଲୁଣ ପଡୁନି, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ପୋଡାପୋଡି କରି ଅଲଣା ତାକୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଇକି ପାଉଛି। ଭୋଗ ଲଗାଉଛ ଏଇଟା ମୁଁ ପାଉଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ନା ଏଠି ଏମିତି କଥା କହୁଛୁ, ଗୋଟେ ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ଏଠୁ କହିବୁ ଆଉ ଏଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏଟା ଟିକେ ଦରକାର, ସେଟା ଟିକେ ଏମିତି କହିବୁ। ସବୁ କହିଲା ବେଳକୁ ଏସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କଲାବେଳେ ମୋର କେତେ ସବୁ ପରିକ୍ରମା ଅଛି, ଭଜନ ସାଧନ ଅଛି, ଏଟାକ କେମିତି ହବ ସବୁ? ଯଶୋଦା ମା ଯେମିତି ଗୋପାଳକୁ ସାକ୍ଷାତ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇ ଗଲେ କ୍ଷୀର ଜଗି, କ୍ଷୀରଟା ଉତରି ଯାଉଛି, କ୍ଷୀରଟା ବେଶୀ ଜଗିବାକୁ ଗଲେ ଭଗବାନ ଥୋଇଦେଲେ। କଣ କ୍ଷୀର ଭଗବାନଠୁ କ୍ଷୀରଟା ବେଶୀ ବଡ ହେଇଗଲା କି? ସେ ଶୋଇଥିଲେ, ଉଠିକି ଚାହିଁଲେ, ମା ମା ବୋଲି ଡାକିଲେ, ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମା ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଭଗବାନ କହିଲେ, ରାଗିଗଲେ ଆଉ। ତେବେ ଏଠି ଗୋପାଳ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ ଯାଉଛି, ତୁ ତୋର ଭଜନ କରିବୁ, କୋଉଠୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବୁ, ଏଇରା ତୋ ପାଇଁ ବଡ, ମୁଁ ବଡ ନୁହେଁ ତୋ ପାଇଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ମାଗିବିନି, ମୁଁ କିଛି କରିବିନି, ତୋ କାମ ତୁ କରେ, ହେଲେ ମୋର ତ କାହିଁ ସଦା ହେଇଗଲାଣି ତୋ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏମିତି କଥୋପକଥନ ହେଇ ହେଇ ହେଇକା ସେ ନାତିଆ ପଛରେ ଆଇଲା ଭଳି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ଚାଲି ଚାଲିକା ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦ୍ୱାଦଶ ପିଲା ତାର ସିମ୍ବଲ ଆଜି ବି ନମୁନା ଏଇ ମନ୍ଦିର, ସେଇ ସମୟର ମନ୍ଦିର ଇଏ, ସେଇ ସମୟର ମନ୍ଦିର ଇଏ। ସେଇ ସମୟରେ ଜାହାଜ ଚାଲୁଥିଲା ଯମୁନାରେ। ଆଜି ଆମେ ଗନ୍ଧିକି ବୋଲିକି ଦେଖୁଛେ, ସେ ସମୟରେ ଜାହାଜ, ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିର୍ମଳତା ସେ ସମୟରେ ଯମୁନାର ସେ ସବୁ ଥିଲା। ଏବେ ତାହା ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ସାଧନ ସାପେକ୍ଷ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଟା ସେ ମନା କରିକି ଆସିଥିଲେ ସେଇଟା ଆସିକି ଏଠି ଅଝଟ ଜଳି ଲଗେଇଲା ଆଉ କଣ? କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ କହିଲେ କି ଟିକେ ଲୁଣ ହେଲେ ପକାଅ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ। କହିଲେ ଆରେ ଯୋଉଟା ଭାବୁଥିଲି, ଯୋଉଟା କହିକି ଆଣିଥିଲି, ତୁ ସେଟା ତୁ କଣ ଭୁଲି? ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି କଣ? ଯୋଉଟା ମୋର ହଉଛି ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା ତ କହୁଛି, ଆଉ ଭୁଲି ଯାଉଛି କଣ? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି କରନା, କରନା, ତୋ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ ତୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ମତେ କହିବୁ ଆଜି ଘିଅ ଦରକାର, ଆଜି ମାଖନ ଦରକାର, ଆଜି ଲଡୁ ଦରକାର, ଏସବୁ ଲାଲକୁ ପୁଣି ତୋ ପାଇଁ ଗଲେ ଏସବୁ ସମୟ ଲାଗିବ ନା ଲାଗିବନି? କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ କଥୋପକଥନ କଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି, କଣ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଗୋପାଳର କଣ ଅଭାବ ଅଛି, ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ କେବଳ ସେଠି ଅଛି। ସେ କଣ ଖାଇବ? ଖାଇବା ମାଗୁଛି ବା ଇଏ କଣ ସେଟା ଦେଇପାରିବନି? ଯେ ସ୍ପର୍ଶମଣି ଫେଙ୍ଗିକି ବସିଛନ୍ତି ଏଠି, ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେନି? ତାହେଲେ କଥାର କେତେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, କେତେ ରସ ସୃଷ୍ଟି ଏଥିରୁ ହଉଛି, ତା ଅନୁଭବ କଲା ଜାଣେ। ବୁଝିଲ? ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କଣ କହିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଆମର ସେଭଳି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସେଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ନିଷ୍ଠା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ସମୟରେ ବା ଭଲ ପାଇକି ଯାହାକୁ, ସେ ସମୟରେ କଥୋପକଥନ ହେଲା ବେଳେ କୋଉ ସମୟ କେତେବେଳେ କୁଆଡେ ଗଲାଣି କଣ ଜଣା ପଡେ ନା? ସେଠି କାଳର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। କାଳଚକ୍ରର ଭଲ ପାଇବା ଜିନିଷର ଯୋଉ ପରିପାଟି ତିଆରି ହୁଏ, ଯୋଉ ରସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ,
जो एकाग्रता सेठी आसे सेठी कालर कौनसी हाथ नहीं, कौन हाथ नहीं। तेरे एभली जिनस को अनुभूति करने आम मानकर साधकर चेष्टा रहे बहुत भल, बहुत भल जिनसा कौन से आम छोट अनुभूति आम सब कहू बाबू केवल ये रस लोभी व्यक्त आ सबुड़ा को चलई नियो, चलई नियो अर्थ अनुकूल हो प्रतिकूल हो जमी हो जोटा कि आम आडजस्ट कहे आडजस्टमेंट जोटा कि जोटार आम बर्तमान दृढ़ रखिदे यहाँ नहले हम ना सेमती ना से आडजस्ट करनी खाली आडजस्ट नुहे बस रे बस जड़े बस पानी हाँ भाई दी जन तो जाओ जड़े बस पड़ से आडजस्ट कहुए आडजस्ट ये साधन कर निजर स्वभाव को कर प्रकृति साथ जो आम जो संबंध रही आडजस्ट कर हेले हेला ना मिलू ठीक अच्छे किसी असुविधा न मिलती भी ठीक अच्छे कहीं एभली भाव रखिले आम वास्तव भाव पहुंच असर पड़ जाए जो आम महात्मा ने आचार्य माने जो भगवतर स्पर्श उपलब्धि करमको प्राप्त प्राप्त तेरे ये मुख्य उद्देश्य होती यार मूल होती गुरु ना कौन यार मूल होती गुरु गुरु तत्व को मान गुरु तत्व को मानने वाले निजस्व को हटेले गुरु तत्व मानने पड़े अब वास्तव निजस्व किसी नहीं आम तो बारंबार से कथा विचार करुचे निजस्व बोली किसी नहीं निजर स्थिति बोली किसी नहीं सब भगवान सब गुरु केवल भावराजे आगे भावित हो केवल भावराजे आगे भावित हो ताकू नेचुराल पका जमी विषय जगत क्या भल पाइगले कौन साधन भजन की दरकार नहीं नेचुराल परिणत हो जाए ता चिंतन ता भजन ता दर्शन ता कथोपकथन नहले तो भल लगे एमती कौन जिनस ना संतोष से देदेव जहाँ हाथ मन मिशि जाइए तार दर्शन तार कथोपकथन यदि ना ता प्रतिबदले अन्य के जन से स्थान पूर्ण कर ना अद्भुत नहीं ना एटा अनुभूति वाला जान सेमती भगवत दर्शन पाई रसास्वादन पाई नेचुराल पकाओ नेचुराल पकड़ा माने डेली कथा शुण डेली कथा कह संग कर साधु संग बिना लभी न पारे मोर तनु किलो ए बिनु साधु संग बिनु बिनु मोर साधु जे मलय पवन काष्ठ को करते चंदन जोटा कि ऐसा स्मं स्मरंति पुंसा सद्य शुद्धंति वै गृहा कि पुनः दर्शन स्पर्शन पाद शौचासनादि भी एकादशी ये महत्व संत मान देखि यदि दर्शन हो गला सद्य शुद्धंति तत्क्षणात् तार गृह तार जो चित्तवृत्ति अंतकरण तार जो परिवार सद्य शुद्धंति समस्त निर्मल हो जाते यदि स्मरण करा जाए संत को शरणागति भक्त को स्मरण करा जाए अब कि पुनः यदि दर्शन हो गला स्मरण से ये शुद्धता आसी जाए से दर्शन हो गला दर्शन होगा यदि पाद शौच सेवा मिलगला यदि किसी प्रसाद सेवा दिहला कौन शयन व्यवस्था कर दिहला तार जे फल जे केते तार कौन चिंता कर सुनारे सुगंध गुरु तत्व को भूल ना सत्संग को भूल ना ये रस को भूल ना जीवन ये हूँ फायदा ये हूँ लाभ आउ कि ना तुम आउ जिते अच्छी सबको आडजस्ट करनी
ହଉ ସାଧନ ସେଇ କଥା ଆଜି ଅନୁଭୂତି କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥାକାର ଯେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମତେ କେବଳ ହିଁ ଗୁରୁ କୃପାରେ ଏସବୁ ପ୍ରସାଦ ନା କଣ ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକତା ହଉଥାଏ ଯେ କେମିତି ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ କଥୋପକଥନ ଏଇଟା କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ସେ ସ୍ଥିତି ସେ ସ୍ତର ତୁମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ସନାତନ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ ସବୁ ହେଲାଣି ଆରାମ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ନା ଭୁଲି ଯାଉନି ତାହେଲେ ଏମିତି ଏଇ ଜନ୍ମଟାକୁ ଏତେ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି ଆକୁ ତ ଯଦି ବିଚାରଶୀଳକୁ ନବା ତାହେଲେ ତ ଏ ଶରୀର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ତ ଦୁଃଖ କଟବ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ତା ଦେହରେ ବଢିଆ ଏ ପୁରୁଣା ଗଣ୍ଠି ପିନ୍ଧିଲି ନୂଆ ଗଣ୍ଠି ପାଇଲି ଛାଡ ଆଗ ଭରି କର ନୂଆ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହଉଛି ନା ତେଣୁ ନବମ ଅନୁକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କି ନାହିଁ ତଦେବ ରମ୍ୟଂ ରୁଚିରଂ ନବମ ନବମ ତଦେବ ସସ୍ୱନ୍ ମନସୋ ସବମ୍ ତଦେବ ଶୋକାନ୍ନବସୋ ସନ୍ନଣା ଯଦୁତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଶୃଣୁକିୟତେ ଲୁଣା ବୋଲି କି ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଏନି ହଁ ଆମେ ଲୁଣାର ଅଧିକାର ହେଲେଣି ଯୋଉ ସୁର ଲୁଣା କୁହାଏ ସେମାନେ ହିଁ ନବମ ଏ ରସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ରସ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଆମର ହଉଛି ନରାକୃତି ପଶୁ ଆକୃତିରେ ନର ପ୍ରକୃତିରେ ପଶୁ ଭାଗବତ ରସ ଯୋଉ ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ସ୍ଥିତିର ସାଧକ ମାନେ ହିଁ ନବମ ସିଏ କୋଉଟା ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିନି ଏଟା ଦେଖିବାକୁ ଆଉ କେତେ ନୂଆ ଅଛି କି ଜାଣି ଆଗକୁ କି ନାହିଁ ଏଭଳି ଅନୁଭୂତି କାହିଁକି ନା ହବ ଅନୁଭୂତି ସେ ନାରଦଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାୟା ଦର୍ଶନ କରିଲା ଭଳିଆ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ କଥୋପକଥନ ହେଲା ବେଳେ କେତେବେଳେ କଣ ସବୁ ମାୟା କଣ ଗୋଟେ ମୁଁ କିଛି ଅନୁଭୂତି କରିପାରୁନି କଣ ସବୁ ମାୟା କହୁଛୁ ନାଇଁ କିଛି ମାୟା ଫାୟା କିଛି ନାହିଁ ତ ମାନେ କହିଲେ ଯମୁନା ସ୍ନାନ କଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଠାକୁର ଆଗ ସ୍ନାନ କରିକି ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଆଉ ନାରଦ ଡୁବୁଟେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଗୋଟେ ଯାଇକି ଆଉ ସେଠି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ରାଜ୍ୟର ସେ ରାଜା ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି ଯେ ହାତୀ କଳସରେ ବୁଲୁଛି ଯାହା ଉପରେ ସେ ରାଜା ହବ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ବାହାରି ପଡୁଛନ୍ତି ସେଇଠି କିନା କୂଳରେ କିନା ହାତୀ ବୁଲୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲା କଳସ ଆଉ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ କଳସ କାହା ଉପରେ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥୋଇବା ବାସ୍ ଧରିଲା କୁ ଆମ ରାଜା ବୋଲି ତ ନାଚିଲେ ଆଉ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ ଯେ ଇଏ ଭୁଲି ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଗଲାଣି ଡୁବୁକି ମାରିଲାଠୁ ଅଭିଷେକ କରିଦେଲେ ଅଭିଷେକ କରିଲେ ଆଉ ବୁଝିଲେ କି ସବୁ ରାଣୀ ଫାଣି ସବୁ କଥା ପ୍ରଜା ସବୁ ଛୁଟି ହେଇଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ଯଦି ରାଣୀ ମରିଯିବେ ତ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସତୀଦାହ ଭଳି ରାଜାଙ୍କୁ ଦାହ କରାଯିବ ରାଣୀ କେତେ ଦିନ ପରେ ଚାଲିଗଲେ ଲୋକ ଆଉ କଣ କରିବେ ଲୋକ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଣ ସେଠି ଆଙ୍କର ଇ କୋଉ ନୀତି ସବୁ ନୀତି ନା ଯାହା ନୀତି ପରମ୍ପରା ଅଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପାନ୍ତି ପୋଥି ସବୁ ସେମିତି କରାହେଇଛି ଆଗରୁ ସବୁ ମାଦଳା ପାନ୍ତି ସବୁ ଅଛି ଥରିଲେ ଆଉ କଣ କରିବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଛି ନିୟମ ଯେ ସେ ଅଗ୍ନି ମାନେ ନେଇକି ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ସ୍ନାନ ଶୌଚ କରେଇକି ତ ପୁଣି ଯମୁନା ଆଣିକି ପୁଣି ଗୋଟେ ବୁଡ଼ ମାରିଦେବା ଆଉ ସେ ଆସିକି ଏଠି ବାହାରି ପଡେ ଏଠି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏତେ ସମୟ ସ୍ନାନ କଲେ ହବ କି ଚକିତ ଅନଉଛନ୍ତି ଏମିତି କଣ ହେଲା ଘଟଣା
ସେ ସ୍ମରଣ ଆସିଗଲା ମୋର ମାୟା ଦର୍ଶନ କରିବ ପୁରା। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଆଉ ବେଶୀ ମତେ ଆଉ ସ୍ନାନ କରାଏନି, ବହୁତ ଅଭିଷେକ ମୁଁ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଆପଣ ଥରିଥିବେ ଝିଅଟା ପକେଇଦେବେ ନିଆଁରେ, ଗୋଟେ ଆପଣ ଥରିଥିବେ। ଏଇ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଚମତ୍କାର। ତେଣୁ ୟାକୁ ଲୋଭ କରିବା ଆମର ହଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ନାଇଁ? ବସ୍ତୁ କଣ ଆଗକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ସେ ଯୋଉ ଗନ୍ଧକଟା ତମେ ନେଇକି ରଖିଛ କି ସେଠି? तेरा बाप रखा था। ତମ ବାପ ରଖିଛି କି ନେଇକି ଗନ୍ଧକଟା ତା ତଳେ? ସିଆଡେ କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଉନି। ଗନ୍ଧକରୁ ଉତ୍ପତ୍ତ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି, ଗନ୍ଧକଟାକୁ କିଏ ତିଆରି କଲା? ସେଠି ନେଇକି ରଖିଲା କି? ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଯାହା ଅନୁଭୂତି କରୁଛନ୍ତି ତାର କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କି ନାଇଁ? ତୁମେ କେବଳ ବସ୍ତୁବାଦରେ ରହିଯାଉଛ, ପ୍ରକୃତିବାଦରେ ରହିଯାଉଛ। ଏଇଟା ହିଁ ତୁମର ହିଁ ଅଜ୍ଞାନତାର ପରିଚୟ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ଏହା ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତୁମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁଥିରେ କାରଣ କରିବା, ଏଠି ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଭଗବତ ଆଲୋକ ଆସିଗଲା କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ। ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିରୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ସଞ୍ଚାର ହଉଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଯୋଉ କେତେଙ୍କର ମତ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠି ସେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଏଥିରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନିକ୍ଷେପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଚଞ୍ଚଳତା ଆସୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ରୂପ ଆକାର ଗୁଣ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ସୃଷ୍ଟି ସବୁ ହଉଛି କି ନାଇଁ? ପ୍ରକୃତିର ଜଡର କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାରର ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ବୈଚିତ୍ରତା ବା ଯୋଉ ଚମତ୍କାରତା ବା ଯୋଉ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ହଉଛି ଜଡ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ମାଟିରେ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହଉଛି ବା ଧାତୁରେ କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ହଉଛି, ସେଥିରେ ବୁଣିଆ ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ନା ଧାତୁ ତା ମନକୁ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ମାଳ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଯିବ, ନା ମାଟି ତା ମନକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ହେଇଯିବ? ତେଣୁ ବୁଣିଆ ଦରକାର ନା କି ନାହିଁ? ସେମିତି ଏଇଠି ଭଗବତର ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହବନି। ଏହା ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏହା ମାନିବା ଅନୁଭୂତିରେ ଆସିବ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁମାନବିନିତାୟ ଗୌର ହରି ରାଧା ମାଧବ राधा माधव गिरिवरधारी 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 राधा माधव गिरिवरधारी गिरिवरधारी सुरय बिहारी सुरय बिहारी रास बिहारी गोपीजन बालव
बिहारी गोपीजन वल्लभ कुंज बिहारी राधा माधव गिरिवरधारी राधा माधव गिरिवरधारी गिरिवरधारी विजय बिहारी गिरिवरधारी हृदय बिहारी हृदय बिहारी राम बिहारी गोपीजन वल्लभ कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ कुंज बिहारी राधे राधे राधा माधव गिरिवरधारी 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 हृदय बिहारी हृदय बिहारी रास बिहारी हृदय बिहारी रास बिहारी गोपीजन वल्लभ कुंज बिहारी कुंज बिहारी हृदय बिहारी हृदय बिहारी दास बिहारी गोपीजन वल्लभ कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Radhe Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shyam Radhe Shyam 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shyam Radhe Shyam 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 Radhe 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 Krishna Radhe Krishna 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 Radhe 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 Shyam Radhe Shyam 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 Radhe Radhe Gopi Jana
Hare